السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا ہٹ کر ہے۔ آج کل مجھے کسی بھائی نے کہا کہ آپ اس پر بات کریں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کی کافی جو تعداد ہے وہ اس معاملے میں بہت فکر مند ہے کہ ان کو اپنے مستقبل کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی منزل کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا ہم نے اپنا روزگار کے لیے کون سی فیلڈ کو ہم نے اپنانا ہے۔ اس معاملے میں بہت سی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ بھائی نے مجھے توجہ دلوائی اور میں نے سوچا چلے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نوجوان پڑھائی سے فارغ ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے کا فیصلہ کرنے میں مشکل ہے ان کو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس 100 ڈگریاں ہیں یا 1000 ہیں یا 1,00,000 ڈگریز ہیں، کیا آپ یہ ڈگریز جو آپ نے محنت کی ہے آپ کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ یا آپ جو آگے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی پڑھائی آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے میرا آپ کا یہ سوال، اگر تو آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو رہے، اللہ کے ذکر سے مراد کہ آپ نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کر، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر تو میرے بھائی آپ کی جو ڈگریز ہیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ اور اگر آپ کا پڑھنا، آپ کی ڈگریز آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہیں، آپ کو مسجد سے دور کر رہی ہیں، آپ کو نمازوں سے دور کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہیں، تو میرے بھائی ایسی ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی عبادت ضروری ہے، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ سب سے پہلے آپ اس چیز کو کریں کہ آپ مسجد میں جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے جب بھی آپ تنہائیوں میں دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کو منزل آپ کی خود مل جائے گی۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو منزل انشاءاللہ فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ جب دیکھیں نا، پہلے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا کہ میں کیا کرنا چاہوں گا، میں یہ کروں وہ کروں، آپ سوچتے رہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی سپرد کر دیں گے اپنے معاملے کو، اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں آگے اپنی کون سی فیلڈ کو اپناؤں، میں آگے جا کر کیا کروں، میں آگے جا کر کتنی پڑھائی کس لیے کروں، کہاں جا کر کیا کروں۔ جب آپ کو اپنی منزل نہیں مل رہی اور یہ آپ اللہ پر جب فیصلہ پھینک دیں گے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا، آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، مسجدوں میں جانا شروع کر دیا، اپنے سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ آپ کے لیے غلط فیصلہ کرے گا؟ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کی باتوں کو مانیں، آپ مسجد میں جائیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا تو یہ بات کو آپ سن لیں، سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ کے سپرد اپنا سارا معاملہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی پڑھائی بھی آپ وہی پڑھیں گے جو اللہ چاہے گا۔ جب آپ اپنا ہر معاملہ اللہ کو سپرد کر دیں گے، جب آپ دعائیں کریں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اچھی پڑھائی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے اچھی فیلڈ چننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نہ پہنچائے؟ اللہ آپ کے لیے آسانیوں کو پیدا کر دے گا، اللہ آپ کے لیے راستوں کو کھول دے گا، اللہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی کر دے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو رزق وہاں سے آئے گا آپ جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فیصلہ جو ہوگا آپ جب تک اپنے معاملات اللہ کی سپرد نہیں کریں گے تب تک پھر آپ کو مشکل ہوگی، پھر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، مسجد نہیں جا رہے، اللہ سے دعائیں نہیں کر رہے، پھر آپ بے چین رہیں گے۔ آپ اس بے چینی میں کیا کریں گے؟ پھر آپ کے پاس جب وقت اتنا زیادہ ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس بے چینی میں لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ موبائل پر لگ جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے ابھی جاب کرنی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا جاب کرنی ہے، اب وہ فارغ گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اس کی تنہائیاں بھی ناپاک ہونے کا خطرہ ہو جائے گا، وہ تنہائیوں میں گناہ کرنے شروع کر دے گا، وہ پھر محفلوں میں بھی گناہ کرنے شروع کر دے گا، وہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دے گا، اللہ اکبر، جہاں پہ گناہ کا بہت زیادہ خدشہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، جب وہ اللہ
का जिक्र करना छोड़ देगा, मस्जिदों में जाना छोड़ देगा, तो जाहिर है उसकी महफिल कौन सी होगी? फिर कौन सी होगी महफिल? आप भी जानते हैं ये जो आपके कैफ़ेस चल रहे हैं, आपके सारे मामला चल रहे हैं, ये रात को जो बैठ के क्लब्स में सारा कुछ होता है, और फिर जो कुछ अल्लाह माफ़ करे होता है वो आपको पता है। फिर मामला तो उस तरफ निकल जाते हैं, मंजिल का वो ढूंढने की बजाय वो गलत कामों की तरफ पड़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड्स के मामलात, फिर दूसरे मामलात, कैफेटेरियाज़ में जाना, वहाँ पर सारे मामलात करना, फिर बंदा इन मामलात में पड़ जाता है। वो फिर अपना फैसला करते करते गुनाहों की तरफ चला जाता है। आप ये देखें, उसका तवक्कुल अल्लाह पर रहता ही नहीं है, वो फिर दूसरे मामलात में पड़ जाता है। कई लोग नशे का तरफ चले जाते हैं, कई लोग चोरी चकारी की तरफ चले जाते हैं, कई लोग शॉर्टकट का सोचते सोचते ये मामलात करने लगते हैं, कई लोग बाहर के मुल्क के जाने के चक्करों में कई साल लगा देते हैं, उनकी जवानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप देखें उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों में जाना नहीं शुरू किया, उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत को नहीं किया, उन्होंने सजदों को नहीं किया, उन्होंने रुकू को नहीं किया, उन्होंने अल्लाह से दुआओं को नहीं किया। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो। अल्लाह नाराज होता है उन लोगों से जो अल्लाह से नहीं मांगते। अल्लाह नाराज होता है। आप दुनिया वालों की मिसाल देखें, आप दुनिया वालों की मिसाल देखें। दुनिया वालों से मांगा जाए ना बार बार, आप किसी के पास बार बार जाएं, एक चीज़ मांगे वो दे दे, दूसरी दफ़ा मांगे दे दे, वो तीसरी दफ़ा नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात को देखें, कितनी रहमत है, कितना फजल है उसका, वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे, कितना प्यार करता है आपसे। अल्लाह अकबर। उससे ना मांगो तो वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मुझसे मांगो, आप नहीं मांगोगे तो वो नाराज़ होता है। आप देखें वो अल्लाह आपको फिर फैसले करने में आसानी कर देगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, आपको हलाल रिज़्क, आपको ज़रिया बना देगा। जो लोग परेशान है कि उनको हलाल रिज़्क नहीं मिल रहा, फिर अल्लाह आपके लिए हलाल, कुशादा, पाक, तैयब, आसान, खैर और बरकतों का वाला रिज़्क आपके लिए आपके सामने ले आएगा, आसानियाँ पैदा कर देगा, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। आप अपने मामलात को अल्लाह की सुपुर्द करते हैं, अल्लाह की सुपुर्द कर दें अपने मामलात को, अपनी ज़ुबान से भी, अपने अमल से भी। ज़बान से लोग कह देते हैं कि मैं अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ, लेकिन अमल उनका कुछ और होता है। आप अक्सर देख लें, हम ज़बान से कह देते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल है, लेकिन हम इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमें डॉक्टरों की दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। हम अमलन अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द नहीं करते। इसकी वजह यही है, ज़बान से सब कहते हैं कि मैं अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ, अमलन आप कर दें। आप देखिए, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपने बच्चों को कर दें, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को, अपने जान को, अपनी माल को, अपने कारोबार को अल्लाह की सुपुर्द करके तो देखें, फिर देखिएगा कितनी आसानियाँ होती हैं। सुपुर्द करने के बाद आपने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना, मस्जिदों में जाना नहीं छोड़ना, जमात के साथ नमाज़ें पढ़नी नहीं छोड़नी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़नी, दुआएं मांगनी नहीं छोड़नी। आपने ये सारे मामला करने हैं, फिर आप देखिएगा आपको मुस्तकबिल के फैसले करने में कितनी आसानी होगी, क्योंकि जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह वही करेगा। अब कई दफ़ा बज़ाहिर आपको जो चीज़ अपने लिए बेहतर नज़र आती है उसमें बेहतरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह आपको उससे बचा लेता है। और कई दफ़ा जिस मामला को आप बेहतर नहीं समझ रहे होते उसमें बहुत बेहतरी होती है, अल्लाह आपको वो करवा देता है आपके लिए काम। फैसले अल्लाह पर छोड़ दें, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। आप अपने मामलात को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की सुपुर्द कर दें, हलाल खाएं, झूठ बोलना छोड़ दें, आप सूद खाना छोड़ दें, हलाल की कोशिश करें। आप देखिएगा लोग कहते हैं जी सच बोल के हमारे काम ही नहीं होता। कई लोग ये बात करते हैं। मेरे भाई, आप सच बोलें तो सही, वक्ती तौर पर परेशानी आ सकती है, लेकिन उसका नतीजा जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा, बहुत ज़्यादा मुस्बत मिलेगा। आप ये करके देखें, आप अपने मामलात अल्लाह की सुपुर्द करके देखें, नमाज़ें पढ़ने शुरू करें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, फिर आपको फ़ैसले करने में कितनी आसानी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में अपने मामलात अल्लाह की सुपुर्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।